हेलो भाई नमस्कार मु सम्राट आपण मानक स्वागत करुछु मो यूट्यूब चैनल को। माँ माँ एमती एक शब्द जहाँ को वर्णना करी हेबो नाही। जे निज संतान समस्त दुख को निज पण तकानी तले घुड़े दुनियार सब सुख को संतान मान को बांटती सी होउचंदी माँ। बालेश्वर जिला सिमुलिया ब्लॉक अंतर्गत मारकुणा ग्राम रे आम पहुंची भगियाशुणी पीठ में। भगियाशुणी नाम शुणिले मारकुणा ग्राम लोकंकर बा श्रद्धालु मानकर भक्त मानकर मनरे भक्ति जागृत होता है सी हूँ माँ भगियाशुणी। आम आसी पहुँची सेमती एक पीठ जहाँ को देखापी प्रत्येक दिन शह शह श्रद्धालु मानकर शह शह भक्त मानकर भिड़ जमे आम आसी पहुँची से जगार माँ भगियाशुणी पीठ में। कौन अच्छी से माँ को अलौकिक शक्ति जमी शह शह भक्त मानकर भिड़ जमे। आसतु देखा से माँ मंदिर, आसतु देखा से माँ दर्शनीय स्थान, माँ परिवेश पारिपार्श्विक अवस्था ये कही रखी। जदि आप चैनल को नुआ आते सब्सक्राइब करूँ एवं वीडियो भल लगे शेयर कमेंट करूँ। आसतु वीडियो सहित जोड़ी रुहतु, आसतु देखा माँ मंदिर। आपण मैंने जमी शुणिले भगिया ग्राम हर्ता कर्ता दैव विधाता कहले माँ भगियाशुणी को जना जाए। आम गहन आज उपस्थित हो सारी भगियाशुणी मंदिर पूजक पाखर पचारि बुझा। मु प्रथम नना आपको नमस्कार करी आपन को स्वागत करी मो चैनल को। आपण परिचयटा प्रथम देवे। मो परिचय मु सूर्यवणी पत्री अड़ा चंदनपुर मो घर। आठी भगियाशुणी मंदिर रे 24 वर्ष है पूजा करी आसुची। फल कि माँ मंदिर केमी उत्पन्न होता माँ मंदिर बाबद किसी माँ मंदिर उत्पन्न विषय से तो गोटे मंदिर पछपटे थी बेरुण गछ मूल रही से लोक मैंने ब्राह्मण आनिक पूजा भोग करके जाऊले। केमी जानिले माँ अच्छा सेठी से बहुत पुरातन कथा मोर से विषय अभिज्ञता नहीं, किंतु बंगालपुर जड़े पिला चोरी बाघ कौन नहीं जाते से अंचल पूरा बाघर जंगल अंचल थी। बाप बहुत खोजाखोजी कराया पाइले से गछमूल माँ रखी किसी दिन पर स्वप्न कहला जे तुम पिला भगियाशुणी मंदिर बेरुण गछ मूल मुझी मुझे रखी तुम आसिक मत क्षीरी खिचुड़ी पूजा भोग कर तुम पिला नियो। ताने स्वप्न आदेश पाई आसी पूजा भोग करके पिला ना धरी 3 थर डाकिया पिलाटी कौट थी कहीं तो कही पारन। यही अंचल भितर माँ कौट रखी सी दौड़िक आसिक पहुँचला। तापर पर माँ अलौकिक प्रतिभा अलौकिक महिमार प्रचार प्रसार आस्ते 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 चलला। मु 24 वर्ष ये पूजा करने भितर माँ 2टी वार्षिक उत्सव पूजा हुए। से पंचक पूर्णिमार नाम यज्ञ अष्टम प्रहरी एवं अघिरा पूर्णिम विश्व शांति महायज्ञ चंडीपाठ पूजा करा जाय था। एतिर हजार हजार भक्त हुंती। समस्त भक्त को अरुआ भात घांट डाली खटा कमिटी तरफ माने पैसा न नहीं खाली खाइबा को दिया जाता है। ता छड़ा मंदिर बाहर खीरी खिचुड़ी अन्य प्रसाद समस्त बंटन कर पंडित मान द्वारा ये अष्टम प्रहरी नाम यज्ञ कराए तथा वार्षिक उत्सव भाव में अघिरा पूर्णिम विश्व शांति महायज्ञ चंडीपाठ कराए। बहु लोक हजार हजार लोक समागम दुकान बजार बहुत बसे। ता छड़ा ये राधाअष्टमी जन्माष्टमी सावित्री अमावस्या भली छोट छोट पर्व मानक लोक भिड़ एवं मकर संक्रांति और बैशाख मास पणा संक्रांति प्रबल भिड़ एठारे होता है। लोक मैंने माँ को दर्शन करने सहित माँ वार्षिक उत्सव वार्षिक मानसिक रखी क्षीरी भक्त निश्चित आसती। माँ क्षीरी खिचुड़ी प्रसाद अति प्रिय ता भोग कर लोक मैंने विभिन्न प्रकार मानसिक करते। कार झील बाहर हो पारना, कार गुरुत्वपूर्ण रोग होती चिकित्सा द्वारा छाड़ूना, कार गाईटे हजि बलदटे हजि मिलूना, यही प्रकार कार पाठ भल होनी माँ आसिक मानसिक करके जाए। मानसिक पूरण नालापर आसिक भोगरा कर क्षीरी खिचुड़ी जहाँ समय मानसिक रखता करती। मुझे अनेक 24 वर्ष अभिज्ञता कथा बहु लोक पचार तुम क्षीरी आज कहीं कर कि ना मो पुआ पिलाटी झीटे बाहर पार नाला आ बहुत आड़े बहुत प्रतिकार कराया पारानी। मुझे आसी माँ मानसिक कराया मोर 3 मास कि 6 मास झील बाहर होगा। तेणु मुझे सुना चिता देमी शाढ़ी पिंधि माँ निकट में क्षीरी खिचुड़ी भोग करी। यही प्रकार कार गुरु हजे से प्रकार करे कार पाठ होनी को पिलार ता माँ आसी मानसिक कर जाए। एठारे चूल पका गोटे विशेष कथा खंड अंडल खैरा से दीटा ब्लक अंचल लोक मैंने पिला मानकर आसी चूल पकई क्षीरी खिचुड़ी करती। से गोटे पूर्व मानसिक माँ निकट करी चूल पकई जिते आड़े चूल पकई था कहीं माँ निकट चूल पकई क्षीरी खिचुड़ी करके जाती। आ भक्त मान दृढ़ विश्वास आशा रही। तेणु एठू नुहे तुम जाजपुर एपट बारिपदा कप्तिपदा इत्यादि लगातार लोक ये आसती। सोर भद्रक विभिन्न स्थान लोक
ଆସନ୍ତି ଭୋଗରାଗ କରିକି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂରଣ ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଆଉ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜା ମାନଙ୍କରେ ମାଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ବିଶେଷ ଉତ୍ସବ ମାନ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ଆଳତି ପରେ ପୌଡ଼ ଖୋଲା ଏବଂ ପରେ ଦର୍ଶନ ଧୂପ ଏବଂ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ତାପରେ ବେଶ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଇଥାଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ବେଶ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ହୁଏ। ଏଇଭଳି ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ ଚାଲିଛି। ଏଇଠି କହି ରଖିବି ଆପଣ କଣ କହିବେ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ଭରସା କରିବେ? ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହା କହୁଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଯୋଉଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା ହେଉଛି ତମେ ସେଇଠାରେ ସଦାଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସରେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନାଁରେ ମାନସିକ କଲେ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହବ। ଯଦି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିକି ପୂରଣ ମାନସିକ କରନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ହବ। ଏବଂ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କ ଉପରେ ଦରକାର। ଇଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ନଥିଲେ କାହାରି ମାନସିକ ମା ପୂରଣ କରାଇବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପତ୍ର ଥିବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନସିକ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହବ ଯଦି ତମର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ତା ଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ଉଦାହରଣ ଅଛି କି ଯାହାକି ଆପଣ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଯଦି ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଛି ଅଥବା ସେମାନେ ଭୋଗ କରିନାହାନ୍ତି? ସେମିତି ଉଦାହରଣ ଅଛି। 24 ଭିତରେ 15-16 ବର୍ଷ 20-25 ବର୍ଷର ପିଲା ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଚୂଳ ପକେଇବା ପାଇଁ। ପଚାରିଲେ ଏବେ କାହିଁକି ଚୂଳ ପକଉଛ ନା ଆମର ଜେଜେବାପା ବାପା କିଏ ମାନସିକ କରିଥିଲେ ଆମର ମନ ନାହିଁ। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମା ଯାଇକି ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଭଗିଆସୁନି ଠାକୁରାଣୀ ତୋର ପିଲାର ଏଠି ମାନସିକ ରଖିଥିଲୁ 15-16 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଯାହା ପାରୁଛୁ ଭୋଗ କରିକି ଆ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତି ଆସିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି 15-16 ବର୍ଷର କାହିଁ ନଣ୍ଡା ହଉଛ ନା ଆମ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ମାନସିକ ରଖିଥିଲେ ଆମେ ଜାଣୁନି। ମା ଯାଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିବା ପରେ ଆମେ ଆସିକି ନଣ୍ଡା ହେଇକି ଭୋଗରାଗ କରିକି ଯାଉଛୁ। ମନ୍ଦିର ଟା କେତେ ବର୍ଷ ତଳର? 1964 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଥିବା ବେରୁଣ ଗଛ ମୂଳରେ ମା ଥିଲେ ସେଇ ନିକଟରେ ପୂଜାପୂଜି କରାଯାଉଥିଲା। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ ଥିଲା ବାଘ ଭାଲୁ ଅଞ୍ଚଳ ଭଗିଆ କହିଲେ ବାଘ ଭାଲୁ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ବୁଝାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ମାଙ୍କ ନାମ ଭଗିଆଶୁଣୀ ବୋଲି କାହିଁକି? ମାଙ୍କର ଏଇ ଗ୍ରାମର ନାମ ଭଗିଆ ହେତୁ ମାଙ୍କର ନାମ ଭଗିଆଶୁଣୀ କରାଯାଇଅଛି। ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ। ଏଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଇତାପୁର ବଙ୍ଗାଳପୁର ବଡଗାମା 10-12 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଯାହାର ବାହାଘର ବ୍ରତ ହୁଏ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ନିକଟରେ ଯେତିକି ସେ ଦିଅ ମଙ୍ଗଳା କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଲା ପରେ ବା ନ କରିଥିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭୋଗରାଗ କରିକି ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଯାଆନ୍ତି ତାପରେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ଦିଅ ମଙ୍ଗଳା କାମ କରନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଏଇ 8-9 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ନଥିଲେ ସେ ସମୟରୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗିଆଶୁଣୀ ଦେବୀ। ଏଠିକି ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ପୂଜା ଭୋଗ କରିକି ଯାଉଥିଲେ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କିଏ ପୂଜା କରି ଆସିଛନ୍ତି? ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଭାଲୁ ପଣ୍ଡା ଜଣେ ପୂଜକ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସୁରର ଜଣେ ରଥ ତାଙ୍କର କି ରଥ ନାମ ମନେ ପଡୁନି ରଥ ଟାଇଟେଲରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ବଙ୍ଗାଳପୁର ଭ୍ରମରବର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜଣେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସିଏ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କାଳକ୍ରମେ କିଏ 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ଏମିତି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଅଡା ଚନ୍ଦନପୁର ଆସିକି ଏଠି 24 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା କରି ଆସୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏକ ଭକ୍ତ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯିଏକି ମାଙ୍କ ବାବଦରେ ସେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ବା କହିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ନେବା। ମାଉସୀ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦେବେ? ଆମ ଘର ମୁରୁଣା, ମୋ ନାଁ ହଉଛି ରମଣୀ ମହାନ୍ତି। କଣ ଅଛି ମାଙ୍କ ବାବଦରେ କହିବେ? ମାଙ୍କ ବାବଦରେ କଣ କହିମି, ସେ ତ ବହୁତ ପୂର୍ବ କାଳିଆ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ କୁସୁମା ମାନେ ବସିକିରି ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ କତରେ ଗପ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ଆଣିକିରି ବୁଲେଇକିରି ନିଅନ୍ତି। ଆମେ ବୁଲିକି ଯାଇଛୁ। ବହୁତ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ କାଟି କୁଟିକି ସବୁ ସଫାସୁଫି କରିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୋହିତକୁ ହଉଛି ଦେଲେ ଯେ ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାର ତମେ ଏଇ ଠାକୁରକୁ ପୂଜା କରିବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ବାଘ ରୁହନ୍ତି, 17 ଜିଅନ୍ତା ବାଘ ବି ରୁହନ୍ତି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଆଉ କାଟି କୁଟିକି ସବୁ ସଫାସୁତୁରା କରିକିରି ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର କରିକିରି ଏଇକିନା ପୂଜା ହେରିକା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଯାହାର ଯାଉ ଆଜି କ୍ଷତି ହେଲା କି ଭଲ ହେଲା କି ମନ୍ଦ ହେଲା ବାବା ଯାଇକି ତାଙ୍କ କତିରେ ମା ଯାଇକି ଛିଡା ହେବେ। କଣ ଅଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ? ସିଏ ଗଛ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଗଛ ଶୁଇ ପଡିଥିଲା, ସେଇ ଗଛ ମୂଳ ଦେଇକିରି ଆମେ ସେଇ ଗଛ ଶୁଇ ପଡିଲା ସେ ଗଛ ତଳେ ଆମେ ଗଳିକିରି ଆସିକିରି ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକିରି ଯାଉ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କତର ବାଘ ଭାଲୁ ହାତୀ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ବାଘା ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ରକମର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ସେ ବାଘ ବାହାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦେବେ? ମୋ ନାଁ ହେଲା କୁନା ନାଥ। ମୁଁ ଶିମୁଳିଆର ଘର
ଆଉ ଭଗେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦୋକାନ କରିଛି 5-7 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଦୋକାନ କରିକି ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି କିଛି ଉପକୃତ ଦିଏ ଆଉ ନିଜେ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ଉପକାର ପାଏ। ଏଇଠି କହିବେ ମାଙ୍କର କଣ ଅଛି ଏମିତି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ବା ମାଙ୍କର କଣ ଅଛି ଏମିତି ମହିମା ଯାହା ଫଳରେ କି ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମେ? ମାଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା ଅଛି, ଯେହେତୁ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ବା ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି, ଉପକାର ବି ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆଶା କରିକି ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ ହେଇଥାଏ, ସେମାନେ କେବେ ନିରାଶ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦେବେ? ମନୋରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଶିମୁଳିଆ, ମାର୍କଣା, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆପଣ ଯୋଉ ଏଇ ମାଙ୍କ ବାବଦରେ କଣ କହିବେ? ଇଏ ମା ହଉଛନ୍ତି ଶିମୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ, ଯିଏକି ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି। ମା ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ ଯିଏ ଓ କରେ ସିଏ ହଉଛି ମା ଭଗିଆଶୁଣୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତ ପିଲା, ମୋ ପୂର୍ବରୁ କେତେ କଣ କିଏ କଲେଣି ମୁଁ ଜାଣିନି। କାହାର ମନୋବାଞ୍ଛା କଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ ମୁଁ ତାହା ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସବୁବେଳେ ଆସେ। କଣ ମନୋବାଞ୍ଛା ଏମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ମାଙ୍କ? ମୋର ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କାମରେ ମୁଁ ଯାଏ, ମା ମୁଁ ଯାଉଛି ତୁ ମୋର ସାହା, ଏତିକି କହିଲି ଚାଲିଲି ଏବଂ ମୁଁ ପାଇଛି। ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ଆପଣ କଣ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି କି କଣ କଣ କରନ୍ତି ସେଟା କହିବେ? ମୋର ମାକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଏ, କେତେବେଳେ ତାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ି ଟିକେ କରେ, କେତେବେଳେ ତାନେ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦିଏ। ଏମିତି ଯାହା ମୋର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦଉଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ମୁଁ କିଛି ଦଉନି, ତୁ ଦଉଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ତତେ ଦଉଛି। ତୁ ଯୋଉଦିନ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼, ମୁଁ ସେଦିନ ତତେ ଦେବିନି। ଆଉ ମୋର ଏଇଆ। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଏଇ ମନ୍ଦିର ବାବଦରେ, ଶିମୁଳିଆ ଏବଂ ପାଖଆଖ ଅଞ୍ଚଳର ଭଗିଆଶୁଣୀ ନାମ କହିଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନରୁ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମନୋବାଞ୍ଛାକୁ, ନିଜର ମନର ଦୁଃଖକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।